So today we'll discuss about second part of calorimetry, that is called latent heat. Latent latent means hidden. Latent heat means hidden. That means the heat is hidden within the substance itself. So this latent heat mainly arises during the phase change of a substance. This latent heat mainly arises during the phase change of a substance. What is phase? Phase of a substance. There are mainly three phases. One is solid phase, another is liquid phase, number three is gaseous phase. And there are some other state, metastable state or plasma state. আমাদের এই পার্টগুলো দরকার নেই, কেন নেচারে ম্যাক্সিমাম আমরা সলিড ফেজ, লিকুইড ফেজ আর গ্যাসিয়াস ফেজ এটাই আমরা অবজার্ভ করি। So in case of solid phase, there are certain characteristics. So in case of solid, the intermolecular spacing is very small. এই যে molecules গুলো আমি এখানে draw করেছি, the intermolecular spacing is very small because the intermolecular attracting force is very strong in case of solid. But in case of liquid, intermolecular spacing is comparatively large. With respect to solid, intermolecular spacing is comparatively large because intermolecular attracting force is comparatively weak to that of solid. তাহলে এখানে সলিডের এই গ্যাপের মধ্যে নাম্বার অফ মলিকুলস কত 9, সেখানে এখানে নাম্বার অফ মলিকুলস কত 4 because intermolecular attracting force is comparatively weak. As a result, a liquid can expand more easily compared to solid. Okay, and in case of gaseous, same gap এ কটা molecules আছে? দুটো molecules আছে. So in case of gaseous substance, intermolecular spacing is very large because intermolecular attracting force is very weak. তাহলে a gas can be easily expanded compared to solid and liquid. Even a small amount of gas can fill the whole room because due to the low intermolecular or weak intermolecular attracting force. So there are mainly three phases: solid, liquid, gas. Solid এর ক্ষেত্রে intermolecular spacing টা very small, liquid এর ক্ষেত্রে intermolecular spacing টা comparatively large, আর গ্যাসের ক্ষেত্রে intermolecular spacing টা হচ্ছে very large. কারণ হচ্ছে সলিডে intermolecular attracting force টা very strong, in case of liquid intermolecular attracting force is comparatively weak, আর গ্যাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে very weak. ওকে, দেখে নাও। Now, what is phase change? When heat is given, a solid can convert into liquid. So solid to liquid, this part is called melting. When heat is given to liquid, it convert to gas. So from liquid to gas, this is called vaporization. So when heat is given to ice, it melts to water. When heat is given to water, it converts to steam. So solid to liquid, this part is called melting, and liquid to vaporization, this part is called gas. And the reverse process is when steam is condensed, then it converts to water. That means from gas to liquid, this part is called condensation. From liquid to solid, this part is called freezing. Some solids does not convert into liquid.
আপন হিটিং। কিছু কিছু সলিড আছে যেগুলোকে হিট দিলে ও ডাইরেক্ট গ্যাসে চলে যায়। সো সলিড টু গ্যাস, this part is called sublimation. Sublimation. আর যখন গ্যাসটাকে তোমার কুল করা হয় তখন ওই কোনো সলিড গ্যাসে কনভার্ট হচ্ছে, ভেপারে কনভার্ট হচ্ছে, ওই ভেপারটাকে যখন কুল করা হয় তখন আবার আমরা সলিডটাকে ব্যাক ফিরে পাই। তাহলে গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স থেকে আর লিকুইডে যায় না, ডাইরেক্ট আবার সলিডে আসে। দিস পার্ট ইজ কল্ড সলিডিফিকেশন। This part is called solidification. It is observed in case of naphthalene. Naphthalene. বা আমরা যখন পুজো হয় ঘরে, দুর্গা পুজো বা কোনো পুজোর সময় আমরা যেটা ইউজ করি, কর্পূর ইউজ করি। কর্পূর, upon heating it converts to gas. Okay, and upon extraction of heat or upon কুলিং দিয়ে গ্যাসটা ডাইরেক্ট কনডেন্সড হয়ে আবার সলিড হয়ে যায়, সলিডিফিকেশন। তাহলে আমরা ডেইলি লাইফে যেটা ইউজ করি পুজোর সময় কর্পূর, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ফ্রম সলিড টু গ্যাস অ্যান্ড গ্যাস টু সলিড। So what is actually happened during such phase change? When you boil some amount of water in a saucepan, then upon heating, it's the kinetic energy of the molecule increases. তুমি যখন কোনো সসপ্যানের মধ্যে ওয়াটার নিয়ে তাকে বয়েল করছো তখন দেখবে ইনিশিয়ালি কাইনেটিক এনার্জি মলিকুলস গুলো ডিস্টার্বড হয় এবং বয়েল করতে থাকে, লাফাতে থাকে। তার মানে হচ্ছে মলিকুলস গুলো কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করতে থাকছে। ঠিক আছে, তাহলে আপন হিটিং the kinetic energy of the molecule increases, and this increase in kinetic energy of the molecules is converted to heat energy. So the increase in kinetic energy is converted to heat energy. As a result, the temperature of the substance increases. Okay, so when heat is given to some substance, then its kinetic energy increases. So there is a change in temperature, because this increased kinetic energy is converted to heat energy, and as a result there is change in temperature. So when there is change in temperature, kinetic energy of the molecule changes. When there is change in temperature, so there is change in kinetic energy of the molecule. Okay, but during phase change it is observed, the vital observation, it is observed that during phase change there is no change in temperature. So it is observed that during phase change, when ice melts to water or water converts to steam, there is no change in temperature. Means suppose তুমি একটা কন্টেনারের মধ্যে আইস কিউব রেখে দিয়েছো, এই আইস কিউবের টেম্পারেচার তুমি থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করলে, থার্মোমিটার কত রিড করলো? 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই আইসটা মেল্ট করে ওয়াটারে কনভার্ট হলো,
সঙ্গে সঙ্গে তুমি মেজার করলে থার্মোমিটার দিয়ে দেখো এই থার্মোমিটারটা রিড করছে 0°C। সো দিস ইজ আইস কিউব and this is ice cold water, just melt করেছে। তখন যদি তুমি থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করো, so you will observe the temperature does not change. So during phase change, that is from solid to liquid or liquid to vapor, suppose তুমি এখানে ওয়াটার একটা কন্টেনারে নিয়ে তাকে হিট সাপ্লাই করছো, দিয়ে বয়েল করছো, তাহলে ওয়াটার যখন বয়েল করবে at 100°C it converts to steam। তাহলে এটা তখন তুমি যদি বয়েলিং ওয়াটারের টেম্পারেচার মেজার করো, তাহলে তুমি অবজার্ভ করো ইট ইজ 100°C, and at the same time তুমি যদি স্টিমের টেম্পারেচার মেজার করো, you will observe the same temperature. That means during phase change temperature does not change. So it is observed that during phase change that there is no change in temperature, which represents that there is no change in kinetic energy of the molecules. তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করছে? টেম্পারেচার চেঞ্জ যখন হচ্ছে না, তাহলে মলিকুলের কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে না, বিকজ ইফ দেয়ার ইজ চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মলিকুলস দেয়ার শুড বি আ চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। তাহলে এখানে ফেজ চেঞ্জের সময় টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না, মানে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মলিকুলস। তাহলে কি চেঞ্জ হচ্ছে? বাট দেয়ার ইজ চেঞ্জ ইন potential energy of the molecules, but there is change in potential energy of the molecules. এখন এই potential এনার্জিটা কি করে চেঞ্জ করছে সেটা আমরা এক্সপ্লেন করব। Potential energy কি করে চেঞ্জ করছে? When heat is given to solid, then after a certain time it starts melting. That means it converts to liquid. So when heat is given to solid, then there is a vigorous vibration within the molecule. Okay. After a certain time the molecular separation increases. তাহলে মলিকুলস গুলো ভাইব্রেট করতে করতে মলিকুলার সেপারেশনটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে থাকে। আগে দুটো মলিকুল খুব ক্লোজে ছিল, আস্তে আস্তে দুটো মলিকুলের মধ্যে ভাইব্রেশন হতে 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 ইনক্রিজ করতে থাকে। যেই ইনক্রিজ করতে থাকে তার মানে এখানে হচ্ছে মলিকুলের পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে। এখন পোটেনশিয়াল এনার্জি ডেফিনেশন কি? এনার্জি possessed by a body due to change in its position. তার মানে মলিকুল গুলো স্পেসিং চেঞ্জ হচ্ছে, সলিডে যা স্পেসিং লিকুইডের স্পেসিং বেড়ে গেল, গ্যাসের স্পেসিং আরো বেড়ে গেল, তার মানে মলিকুলের পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে। এন্ড পজিশন চেঞ্জ হওয়ার জন্য যে এনার্জি স্টোর হয় দ্যাট ইজ কল্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি। সো ডিউ টু দ্য চেঞ্জ ইন পজিশন সেখানে কি চেঞ্জ হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে এখানে আমাকে ওয়ার্ক করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? হিয়ার ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান, against the intermolecular force of attraction,
force of attraction, তাহলে মলিকুলস গুলো ডিউ টু দ্য ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্লোজলি থাকতে চাইছে, কিন্তু সেই ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের এগেনস্টে কি করতে হচ্ছে, এদেরকে সেপারেট করতে হচ্ছে। যখন কাউকে কিডন্যাপ করা হয় তখন কি হয়, তখন তাকে সেপারেট করতে গেলে ফ্যামিলি থেকে অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয় টেররিস্টকে। তাহলে কিডন্যাপ করার সময় তার ফ্যামিলি থেকে তাকে মুভ করাতে গেলে অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়। তার কারণ হচ্ছে ফ্যামিলির সাথে সেই লোকটার মধ্যে একটা বন্ডিং কাজ করে, সেই বন্ডিং এর এগেনস্টে সেখান থেকে তাকে সেপারেট করতে গেলে অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়। তাহলে এখানেও তাই, এখানে মলিকুলস গুলোর মধ্যে বন্ডিং বলতে কি, ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাক্টিং ফোর্স। সেই ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাক্টিং ফোর্সের এগেনস্টে তাকে সেপারেট করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, ওয়ার্ক করতে হবে। সো ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান এগেনস্ট দ্য ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। সেই ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এগেনস্ট একে ডিসপ্লেস করা হচ্ছে। তাহলে ওয়ার্ক ডান মিন্স ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট। হিয়ার ফোর্স ইজ intermolecular attracting force, so work has to be done against the intermolecular attracting force. So there is certain amount of work is done because force into change in position, that is force into displacement, is work done. তাহলে আমরা বাইরে থেকে এক্সটার্নালি যে হিটটা সাপ্লাই করছি, বাইরে থেকে এক্সটার্নালি যে হিটটা সাপ্লাই করছি, মনে করো একটা লিকুইড, সেটা আস্তে আস্তে স্টিমে কনভার্ট হচ্ছে, তার মানে ফ্রম লিকুইড টু গ্যাস, মানে স্পেসিং আরো চেঞ্জ হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে হিটটা সাপ্লাই করছে সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট ফেজ চেঞ্জ করছে না, সেটা কি করছে, ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং কে ইনক্রিজ করতে হেল্প করছে। সো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান ইন দিস কেস, and this work done is converted to heat energy and helps in changing the phase. তাহলে বাইরে থেকে এক্সটার্নালি যে হিটটা সাপ্লাই করছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কি করছে, মলিকুলস গুলোর মধ্যে ইন্টারমলিকুলার স্পেসিংটা চেঞ্জ করছে, ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাক্টিং ফোর্সের এগেনস্টে ওয়ার্ক ডান করতে হেল্প করছে, এবং সেই যে ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি হিটে কনভার্ট করে ফেজ চেঞ্জে হেল্প করছে। তাহলে বাইরের এক্সটার্নালি বার্নার থেকে যে হিটটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু ইনডাইরেক্টলি কাজ করছে, সেটা ডাইরেক্টলি ফেজ চেঞ্জ করছে না, সেটা কি করছে, মলিকুলস গুলোর মধ্যে স্পেসিংটাকে ইনক্রিজ করতে হেল্প করছে। যেই স্পেসিং ইনক্রিজ করছে, ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান এগেইনস্ট দ্য ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাক্টিং ফোর্স, এবং যে ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে সেটাই কিন্তু হিট এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে ফেজ চেঞ্জ করছে। সো যেহেতু এখানে পজিশনে চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে এখানে কিসে চেঞ্জ হচ্ছে, পোটেনশিয়াল এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে। সেই জন্য ল্যাটেন্ট হিটটাকে কি বলছে, দ্য হিট ইজ হিডেন উইদিন দ্য সাবস্টেন্স। এখানে হিটটা অ্যারাইজ করছে কেন, ডিউ টু দ্য চেঞ্জ ইন ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং, সাবস্টেন্সের ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং এর চেঞ্জের জন্য হিটটা অ্যারাইজ করছে। সো হিট ইজ হিডেন উইদিন দ্য সাবস্টেন্স ইটসেলফ, দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ কল্ড ল্যাটেন্ট হিট। ওকে, তাহলে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সের এগেনস্টে স্পেসিং চেঞ্জ করতে গেলে যে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, সেই ওয়ার্ক ডানটাই অ্যাকচুয়ালি হিটে কনভার্ট হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ল্যাটেন্ট হিট। তাহলে মাথায় রাখতে হবে, when there is change in temperature, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য মলিকুল চেঞ্জেস, and when there is change in phase, potential energy of the molecule changes. তাহলে টেম্পারেচার যেখানে চেঞ্জ হবে সেখানে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হবে। তুমি যখন সসপ্যানে করে ওয়াটার বয়েল করবে তাহলে ওয়াটার মলিকুলস গুলো লাফাতে থাকে, তার মানে মলিকুলস গুলো ভেলোসিটি বাড়তে থাকে, তার মানে ওর ভাইব্রেশন যত বেশি হবে তত ওর কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হবে, তার মানে ওয়াটারের টেম্পারেচার গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করতে থাকছে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হওয়া মানে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা যায়। কিন্তু যখন ওয়াটার স্টিমে কনভার্ট হবে তখন দেখা যাবে তুমি আর মলিকুলস গুলোকে স্টিমের ওখানে যে পার্টটা জেনারেট করছে সেখানকার মলিকুলস গুলোকে ভাইব্রেট করতে দেখবে না, তার মানে ওখানে কাইনেটিক এনার্জি কোনো চেঞ্জ নেই। ওয়াটার যখন স্টিমে কনভার্ট হচ্ছে তখন তুমি যখন স্টিমের দিকে তাকাও তখন কি তুমি ওকে ভাইব্রেট করতে দেখো, দেখো না কিন্তু। তাহলে স্টিমের দিকে লক্ষ্য করলে তুমি কিন্তু ভাইব্রেট করতে দেখছো না, তার মানে ওখানে কাইনেটিক এনার্জি কোনো চেঞ্জ নেই। ওখানে বেসিক্যালি কি চেঞ্জ হচ্ছে, ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং এ চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট মিনস পোটেনশিয়াল এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে ডিউরিং ফেজ চেঞ্জ কার চেঞ্জ হয়, পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য মলিকুলস। ওকে, এরপরে আমরা করব ল্যাটেন্ট হিটের ডেফিনেশন। এটা ছিল ল্যাটেন্ট হিটের এক্সপ্লেনেশন।
L equal to Q by M, latent heat. It is defined as the amount of heat which is required to change the phase of a body having unit mass. Unit mass, that may be 1 gram, that may be 1 kg. তাহলে 1 gram বা 1 kg কোনো বডির ফেজ চেঞ্জ করতে গেলে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট লাগবে দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাটেন্ট হিট। তার মানে 1 কেজি আইসকে 1 কেজি ওয়াটারে কনভার্ট করতে গেলে যে হিট লাগবে দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাটেন্ট হিট অফ মেল্টিং অফ আইস। 1 কেজি অফ ওয়াটারকে 1 কেজি অফ স্টিমে কনভার্ট করতে গেলে যে হিটটা লাগবে দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপারাইজেশন। যেমন ল্যাটেন্ট হিট of melting of ice 336 joule per gram। কেন এখানে হিটের ইউনিট কি জুল ডিভাইডেড বাই মাস ইউনিট কি গ্রাম or joule divided by kg। If we convert gram into kg this will be 336 into 10 to the power 3 joule per kg, because 1 gram is equal to 10 to the power minus 3 kg। তাহলে মাইনাস 3 টা উপরে গেলে প্লাস 3 হয়ে যাবে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, সো in order to convert 1 gram of ice to 1 gram of water we require 336 joule of heat। তাহলে 1 গ্রাম অফ আইসকে 1 গ্রাম অফ ওয়াটারে কনভার্ট করতে গেলে কতটা হিট লাগবে 336 জুল অফ হিট লাগবে। 1 কেজি আইসকে 1 কেজি ওয়াটারে কনভার্ট করতে গেলে কতটা হিট লাগবে 336 into 10 to the power 3 জুল হিট লাগবে। ওকে, so this is the definition of latent heat, and from this expression we can write L equal to Q by M, so Q equal to ml, so Q equal to ml, Q equal to ml। okay, drinks, consequences of latent heat। Drinks get cooled more quickly by adding piece of ice than adding ice cold water at 0 degree centigrade। okay, তাহলে what is the basic difference, this is ice and this is ice cold water।
this is ice, and this is ice cold water. So both are maintained at 0 degree centigrade. But what is the basic difference? So to melt 1 gram of ice, an additional 336 joule of heat is required. To melt 1 gram of ice, an additional 336 joule of heat is required. তাহলে যখন আইস কিউবটা আমরা ড্রিঙ্কের মধ্যে ড্রপ করব তখন কি হয়ে যাবে, সেই আইসটা মেল্ট করার জন্য ড্রিঙ্ক থেকে অ্যাডিশনাল 336 জুল হিট অ্যাবজর্ব করবে। দুটোই 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাড করেছি, কিন্তু ইন কেস অফ আইস কি হয়ে যাবে, আইস মেল্ট করে ও কি হবে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস কোল্ড ওয়াটারে কনভার্ট হবে, কিন্তু কনভার্ট হওয়ার আগে ও ড্রিঙ্ক থেকে 336 জুল অফ হিট অ্যাবজর্ব করে নেবে। তাহলে অ্যাজ এ রেজাল্ট drinks get cooled more quickly by adding piece of ice than adding ice cold water 0 degree centigrade. তাহলে ice cold water 0 degree centigrade থেকে ওকে কুল করবে, ঠিক আছে, কিন্তু যদি আইস অ্যাড করি তাহলে আইস যখন আইস কোল্ড ওয়াটারে কনভার্ট হবে তখন ও এক্সট্রা 336 জুল অফ হিট অ্যাবজর্ব করবে। তারপর যখন ও আইস কোল্ড ওয়াটারে কনভার্ট হবে তখন আইস কোল্ড ওয়াটার যেরকম টেম্পারেচার হিট ড্রপ করা ছিল সেইভাবেই ড্রপ করাবে, কিন্তু এক্সট্রা কতটা জুল অফ হিট ও অ্যাবজর্ব করলো, 336 জুল। এই এক্সট্রা 336 জুল অ্যাবজর্ব করার জন্য ড্রিঙ্কসটা কি হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে। ড্রিঙ্কস গেট কুল মোর কুইকলি ডিউ টু দিস রিজন। ওকে, when the frozen lake starts melting, then surrounding becomes very cold. When the frozen lake starts melting, then the surroundings becomes very cold. তাহলে এটা একটা বিশাল লেক, এটা একটা লেক, হিউজ লেক। লেকের উপর কি আছে, এবং আইস ফরমেশন হয়ে রয়েছে। তাহলে একটা লেকের উপর যদি আইস ফরমেশন হয়ে থাকে সেটার মধ্যে অ্যামাউন্ট অফ আইস more than 1000 kg or more than 1 lakh kg হতেই পারে। তাহলে in order to melt 1 kg of ice, 336 into 10 to the power 3 joule per kg. In order to melt 1 kg of ice, 336 into 10 to the 3 joule, that means 3,36,000 joule of heat is required. So to melt 1 kg of ice, huge amount of heat energy is absorbed from the nature. তাহলে frozen lake যখন starts melting, যখন frozen lakeটা মেল্ট করতে স্টার্ট করবে তখন 1 kg ice মেল্ট করার জন্য ও এনভায়রনমেন্ট থেকে 3,36,000 জুল অফ হিট অ্যাবজর্ব করে নেবে। তাহলে ওখানে তো 1 kg নেই, 1000 kg আইস আছে বা তারও বেশি আছে। তাহলে কি হবে, সে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট এনভায়রনমেন্ট থেকে অ্যাবজর্ব করবে। কেন, সে হিটটা আর পাবে কোথা থেকে, তার কাছে সামনে কি আছে, এনভায়রনমেন্টই আছে। যে এনভায়রনমেন্ট থেকে অ্যাবজর্ব করে নেবে তখন সারাউন্ডিংসটা খুব ঠান্ডা হয়ে যাবে, সারাউন্ডিংস বিকামস ভেরি কোল্ড। ওকে, এই কনসিকুয়েন্স গুলো সব বইতে আছে তোমাদের। এবার আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখি একটু।
নাম্বার 10 প্রবলেমটা তোমাদের বইতে দেবে। ক্যালকুলেট the total amount of heat energy required to convert 100 gram of ice at -10 degrees centigrade completely into water at 100 degrees centigrade। তাহলে এখানে আমাকে 100 গ্রাম অফ আইস কত টেম্পারেচারে মেনটেন হচ্ছে? ইট ইজ মেনটেন at -10 degrees centigrade and we have to convert it into water at 100 degrees centigrade। তাহলে -10 degrees centigrade আইস কিন্তু ডাইরেক্ট 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জাম্প করতে পারে না। বেসিক্যালি আইস 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পর এক্সিস্ট করে না, যেই 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে যাবে তখনই ও ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যাবে। তাহলে আইস 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পর আর এক্সিস্ট করে না, তার মানে কি হবে? -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে আইসকে আগে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আসতে হবে। আইস কখনো -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মেল্টই করবে না, আইসকে মেল্ট করতে গেলে কোথায় আসতে হবে? 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। তারপরে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এসে আইস মেল্ট করে ওয়াটারে কনভার্ট হবে। সেই ওয়াটারটা টেম্পারেচার কত হবে? 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তারপর সেই ওয়াটারের টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে কোথায় যাবে? 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে এখানে আমাদের দুটো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, দুটো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। when there is change in temperature, kinetic energy of molecule changes, তখন কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব? টেম্পারেচার চেঞ্জে mc ডেল্টা টি একটাই ফর্মুলা। when there is change in phase, change in phase, potential energy of molecule changes, তখন কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব? Q equal to ml, এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব। তাহলে ফেজ চেঞ্জের সময় Q equal to ml আর টেম্পারেচার চেঞ্জের সময় Q equal to mc ডেল্টা টি। তাহলে এখানে ফার্স্ট কি হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে 100 গ্রাম অফ আইস at -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ও কোথায় আসছে? 100 গ্রাম অফ আইস at 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আসছে। তার মানে এখানে আইস, এখানে আইসই থাকছে, তার মানে এখানে ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু কি চেঞ্জ হচ্ছে? -10 থেকে 0, তার মানে টেম্পারেচার চেঞ্জেস। তাহলে এখানে কার চেঞ্জ হচ্ছে? টেম্পারেচারে চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে Q1 equal to mc delta T. m is 100, c is 2.1 given, আর টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে 0 -10। So this is 210 into 10, 2100 joule, 2100 joule। Next, 100 gram of ice at 0 degree centigrade to 100 gram of water at 0 degree centigrade. So look at it, temperature remains same,
so there is no change in temperature, but ice converts to water. That means here phase change occurs. Here phase change occurs. So we apply Q2. Q2 equal to ml. So this is 100 into 336. So 33,600 joule. Okay, देखा ना. And lastly কি হচ্ছে, lastly 100 gram of water at 0 degree centigrade to 100 gram of water at 100 degree centigrade. So here water remains water, so there is no change in phase, but temperature changes from 0 degree to 100 degree centigrade. So here temperature changes. Temperature changes. তাহলে Q3 equal to mc delta T. M is 100, C is 4.2, and temperature change is 100 minus 0. So this is 42,000 joule. 42,000 joule. Therefore, total amount of heat energy, is required Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 plus Q2 plus Q3. Here Q1 is 2100 joule. Q2 is 33 into 600 joule, and last one is 42,000 joule. So total heat is 77,700 joule. 77,700 joule. This is the answer. Okay. Another important sum. Number 6. Find the result of mixing 10 gram of ice at minus 10 degrees centigrade with 10 gram of water at 10 degrees centigrade.
specific heat capacity of ice is given 2.1 joule per gram per Kelvin. Latent heat is given. Latent heat is 336 joule per gram, and specific heat capacity of water 4.2 joule per gram per Kelvin. তাহলে আমি এখানে কি করছি, এই প্রবলেমটা খুব ভাইটাল প্রবলেম। এখানে আমি মিক্স করছি 10 গ্রাম অফ আইস at -10 with 10 গ্রাম অফ ওয়াটার at 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে ফাইনাল রেজাল্ট কি হবে? তাহলে এখানে আমরা একটা অ্যাজাম্পশন দিয়ে স্টার্ট করব। লেট আস কনসিডার the temperature of the mixture be 0 degree centigrade. তুমি বলো স্যার টেম্পারেচার, ফাইনাল টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে কি করে? আমরা কনসিডার করছি কেন? আমরা অ্যাজিউম করলাম। আমাদের সাপোজিশন, আমাদের অ্যাজাম্পশনটা ভুল হতে পারে। আওয়ার সাপোজিশন মে বি রং, বাট let us consider final temperature of the mixture be 0 degree centigrade. এটাকে কনসিডার করে নিয়ে আমি প্রসিড করছি। ফাইনালি যদি আমি রং প্রুফ হই তাহলে রং, কোনো অসুবিধা নেই, তখন আমি বার করে নেব। ওকে, তাহলে let us consider the temperature of the mixture be 0 degree centigrade. তাহলে এখানে হট বডি হচ্ছে 10 গ্রাম অফ ওয়াটার। সে কত টেম্পারেচার আছে? at 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে। এখানে কোল্ড বডি হচ্ছে 10 গ্রাম অফ আইস, কত টেম্পারেচারে আছে? -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে। তাহলে হট বডি কি করবে? হিট রিলিজ করবে। তাহলে হিট is lost by 10 gram of water. কতটা হিট লস করবে? ওর ফাইনাল ইনিশিয়াল ছিল 10 ডিগ্রি, ফাইনাল হচ্ছে 0 ডিগ্রি। তাহলে কতটা লস করবে? mc ডেল্টা টি, কারণ টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে 10 into 4.2 into delta T is 10 minus 0. So this is 420 joule. Heat is gained by 10 gram of ice তো 10 গ্রাম অফ আইস যদি হিট গেইন করে তাহলে কি হবে? সে 10 গ্রাম অফ আইস at -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ও কোথায় আসবে? 10 গ্রাম অফ আইস at 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে -10 থেকে কোথায় আসবে? 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কেন? ও হিট গেইন করছে। তাহলে Q2 এখানে কত হবে? mc ডেল্টা টি, কেন? টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, আইসি থাকছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে না, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে এখানে 10 into 2.1 আর টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে 0 minus -10, তাহলে অ্যান্সার আসছে কত? 210 জুল। তাহলে আউট অফ 420 joule, 210 joule of heat has already been utilized. তাহলে হট বডি যে হিটটা দিচ্ছে সেটা কত হিট দিচ্ছে? 420। তাহলে আউট অফ 420 210 জুল অলরেডি ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। তাহলে বাকি কতটা থাকলো? 420 minus 210, 210 জুল। If the entire ice is melted, যদি পুরো আইসটা মেল্ট করে যায়
তাহলে কতটা হিট লাগবে, Q3 equal to ml 10 into 3360 জুল, এত অ্যামাউন্ট অফ হিট লাগবে। কিন্তু আউট অফ 420 210 জুল অলরেডি ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। কোথায় ইউটিলাইজ হয়েছে? টু ব্রিং দ্য টেম্পারেচার অফ আইস ফ্রম -10 to 0 ডিগ্রি, -10 থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আনতে অলরেডি ইউটিলাইজ হয়ে গেছে। তাহলে বাকি রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট কত, 210 জুল। কিন্তু টোটাল আইসটাকে মেল্ট করতে কত হিট লাগছে, 3360 জুল, হুইচ ইজ মাচ হায়ার দ্যান দ্য 210। But the balance heat কত, 420 minus 210 joule is not sufficient to melt the entire ice. To melt the entire ice, কারণ entire ice melt করতে হলে কত হিট লাগবে, 3360 জুল, আর আমাদের হাতে কত রয়েছে, 210 জুল। So all the ice will not be melted. Let m gram of ice will melt. Therefore, m into L, m mass into latent heat, তাহলে টোটাল 10 গ্রাম অফ আইস মেল্ট করবে না, তাহলে কতটা মেল্ট করবে, m into L is equal to কতটা হিট রয়েছে, 210। তাহলে 210 divided by 336, এটা ক্যালকুলেট করে দেখো, 0.625 গ্রাম। তাহলে 0.625 গ্রাম অফ আইস will melt therefore out of 10 gram of ice only 0.625 gram of ice will melt. So ice remains in the mixture, কতটা আইস তাহলে মেল্ট না করা অবস্থা থাকবে, 10 minus 0.625 gram, that means 9.375 gram. This amount of ice will remain in the mixture. Okay, তাহলে মিক্সচারে যদি আইস স্টে করে যায়, থেকে যায়, তাহলে আইসের বেসিক টেম্পারেচার কত, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে মিক্সচারের টেম্পারেচার কত হবে, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সো আওয়ার সাপোজিশন ইজ রাইট, আওয়ার অ্যাজাম্পশন ইজ রাইট। তাহলে আমরা যে অ্যাজাম্পশনটা করে এগিয়েছিলাম সেটা আমরা কি দেখলাম, ইট ইজ ট্রু। Therefore, the temperature of the mixture will be 0 degree centigrade, and our supposition is right. Our supposition is correct. আমরা যে অ্যাজাম্পশনটা করে গিয়েছিলাম সেটা কারেক্ট। কেন, ফাইনাল মিক্সচারে আইস এক্সিস্ট করছে, এন্ড আইস এক্সিস্ট করতে গেলে তাকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে হবে। তার ফাইনাল মিক্সচার টেম্পারেচার কত হচ্ছে, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এটা একটা টিপিক্যাল প্রবলেম ছিল, সেই জন্য এটা আমরা দেখিয়ে নিলাম।
তাহলে ল্যাটেন্ট হিট এই পার্টটা এখানেই শেষ হয়ে গেল, আর কিছু নেই। আর বইতে কিছু গ্রাফ আছে, সেই গ্রাফগুলো স্টাডি করতে হবে। বইতে কিছু গ্রাফ আছে, মনে করো একটা আইস, এটা আইস আছে অ্যাট 0°C, সে সেখান থেকে এখানে কি উঠলো, এটা আইস কোল্ড ওয়াটার এলো, আইস কোল্ড ওয়াটার, এটাও 0°C। এবার এখানে আমি এখানে বার্নার দিয়ে হিট দিচ্ছি, তাহলে টেম্পারেচার কি হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে রাইজ করতে থাকবে। 100°C, তাহলে একটা সময় গিয়ে কি হবে, স্টিমে কনভার্ট হবে। তাহলে স্টিমে যখন কনভার্ট হবে তখন কত টেম্পারেচার হবে, 100°C, যদি বার্নার দিয়ে হিট করি। তার মানে আইস টু আইস কোল্ড ওয়াটারে কনভার্ট হতে সাপোজ মনে করো 2 মিনিট টাইম লেগেছে, সো দিস ইজ 120 সেকেন্ড। আইস কোল্ড ওয়াটারকে যখন হিট দিচ্ছি তাহলে টেম্পারেচার রাইজ করছে, রাইজ করে 100°C যেতে গেলে ও মনে করো আরো 5 মিনিটস 300 সেকেন্ড লেগেছে। তারপরে এখান থেকে ও বয়লিং পয়েন্টে যেতে গেলে আরো মনে করো 10 মিনিট, মানে 600 সেকেন্ড লেগেছে। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে একটা গ্রাফ প্লট করি, এদিকে টেম্পারেচার এদিকে টাইম, তাহলে ইনিশিয়ালি আপ টু 0 to 120 সেকেন্ড টেম্পারেচার কত হচ্ছে, তাহলে এখানে মেল্টিং হচ্ছিল, তার মানে এখানে আইস প্লাস ওয়াটার দুটোই আছে, কারণ আইস মেল্ট করছে ওয়াটারে কনভার্ট হচ্ছে। তাহলে এই লাইনটা টাইম অ্যাক্সিসের সাথে কোইনসাইড করে গেল কেন, কারণ এখানে টেম্পারেচারটা কততে মেনটেন হচ্ছে, 0°C। তাহলে 0°C কি হয়ে গেল, আফটার 2 মিনিট 120 সেকেন্ড টোটাল আইসটা মেল্ট করে ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে গেল। সো এই পয়েন্টটা কি হচ্ছে, ফেজ চেঞ্জ। তাহলে ফেজ চেঞ্জের সময় কি হয় না, টাইমের সাথে টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না, ওই জন্য এখানে এটা টাইম অ্যাক্সিসের সাথে মার্জ করে গেছে। দিয়ে এরপর আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে থাকলো, টেম্পারেচার বাড়তে 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 এটা মনে করো 420 সেকেন্ড। কেন, এখান থেকে ওখানে টেম্পারেচার 100°C যেতে গেলে তোমার কত লাগছে, 300 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে এই জায়গাটা শুধু কি এক্সিস্ট করছে, ওয়াটার। দিয়ে এবার 100°C গিয়ে এ কি হলো, বয়েল করতে থাকলো, বয়েলিং। এবার যত তুমি টাইম বাড়িয়ে যাও ও বয়েল করতে থাকবে, ওখানে গিয়ে আবার টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না, গ্রাফটা আবার টাইম অ্যাক্সিসে প্যারালাল হয়ে গেল, বয়েলিং কন্টিনিউস। তা ডিউরিং মেল্টিং আইস ওয়াটারে কনভার্ট হচ্ছে, তারপরে ওয়াটারের টেম্পারেচার রাইজ করছে কত, 100°C গিয়ে আবার বয়েল করতে স্টার্ট করছে, আবার ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে এখানেও ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে, এখানেও ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু এই পার্টটাতে ফেজ চেঞ্জ হচ্ছে না, এখানে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে এই টাইপের গ্রাফ তোমরা বইতে পাবে, স্টাডি করবে, ঠিক আছে। তাহলে ক্যালোরিমেট্রি পার্টটা এই পার্ট অবধি থাকলো, বাকি যা কিছু ডাউট হবে আমাকে গ্রুপে পোস্ট করবে, আমি সলভ করে পাঠিয়ে দেবো।